السلام علیکم پیارے ناظرین، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارکہ ہے کہ جو شخص چپکلی کو پہلی وار میں قتل کر ڈالے گا تو اسے بہت زیادہ ثواب حاصل ہوگا، اور جو دوسری وار میں قتل کرے گا اسے کم، اور جو تیسری وار میں قتل کرے گا اسے اس سے بھی کم ثواب عطا کیا جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایسے کوے کو بھی قتل کرنے کا حکم دیا ہے جس کے سر پر سفید دھاری موجود ہو۔ پیارے ناظرین اکرام، اسلامی تعلیمات کی روشنی میں جہاں یہ معلوم ہوتا ہے کہ کون کون سے جانور ایسے ہیں جو گھروں میں رزق کی تنگی، بے برکتی اور پریشانی لانے کا سبب بنتے ہیں، وہیں دوسری جانب اسلام ہمیں ایسے جانوروں کے بارے میں بھی آگاہ کرتا ہے جو کہ برکت والے ہیں، اور گھر میں ان جانوروں کو رکھنے سے گھر کے اندر دولت اور رزق کی فراوانی ہونے لگتی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو 4 ایسے جانوروں کے بارے میں بتائیں گے جو کہ بے حد برکت والے ہیں اور جن کو گھر کے اندر رکھنے سے گھروں میں برکت آتی ہے اور دولت اور پیسے آنے لگتے ہیں۔ یہ جانور کون کون سے ہیں اور ان میں کون کون سی نشانیاں پائی جاتی ہیں، یہ سب جاننے کے لیے براہ کرم اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، ہم بات کر رہے تھے ایسے جانوروں کے بارے میں جن کے گھر میں رہنے سے گھر میں بے انتہا برکت ہوتی ہے، فراوانی ہوتی ہے اور مال و دولت میں بے پناہ اضافہ ہوتا ہے اور گھر میں ہر طرح کی خوشحالی میسر ہوتی ہے۔ تو دوستو، وہ جانور یہ ہیں۔ نمبر 1، مرغا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی مرغے کی آواز سنو تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کا فضل مانگو، کیونکہ مرغا فرشتے کو دیکھ کر اذان دیتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس حدیث پاک سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ مرغا فرشتوں کو دیکھ سکتا ہے اور فرشتوں کو دیکھنے کے بعد ہی وہ مرغا اذان دیتا ہے۔ بزرگوں کا کہنا ہے کہ اگر مرغا صبح صبح جب سورج طلوع ہو رہا ہوتا ہے اس وقت اذان دیتا ہے تو مرغا یہ اذان رزق کے فرشتوں کو دیکھ کر اذان دے رہا ہوتا ہے، کیونکہ صبح کے وقت سب سے پہلے رزق کے فرشتے ہی گھروں میں داخل ہوتے ہیں، اور اگر ایسے میں گھر والے ایک چھوٹا سا عمل کر لیتے ہیں تو ان کے گھر میں اس قدر مال و دولت آنے لگتے ہیں کہ گھر والوں کو سمجھ نہیں آتی کہ اتنی دولت کو رکھے کہاں اور اس کا کریں کیا۔ پیارے دوستو، اگر آپ نے بھی اپنے گھر میں مرغا رکھا ہوا ہے اور آپ کا مرغا سورج نکلنے کے وقت ہی اذان دینے لگتا ہے تو آپ یہ عمل لازمی کریں کہ سب سے پہلے 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں اور اس کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر، اور پھر آخر میں 1 مرتبہ درود پاک پڑھیں، اور اس طرح سے آپ نے 33 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی پہلے درود شریف، پھر 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر، اور پھر 1 بار درود شریف، اور اسی طرح سے 33 مرتبہ آپ نے یہ سارے کلمات پڑھنے ہیں۔ اس کے بعد اپنے گھر کے رزق کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے انتہائی عاجزی سے اور دل کی گہرائی سے دعا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر مکمل توکل اور یقین رکھیں اور پھر دیکھیں کہ آپ کے تمام مسائل کیسے حل ہوتے ہیں۔ یہ بھی جان لیجئے کہ اکثر لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ صرف سفید مرغ ہی فرشتوں کو دیکھ سکتا ہے، لیکن حقیقت میں تمام مرغے، ان کا رنگ کیسا بھی ہو اور ان کا تعلق کیسی بھی نسل سے ہو، یہ تمام مرغے فرشتوں کو دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے اگر آپ کے گھر میں موجود مرغا بے وقت کی اذانیں دینے لگتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے گھر میں کوئی نہ کوئی پریشانی آ سکتی ہے۔ تو ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ آپ کو ہر مصیبت، ہر پریشانی اور بلا سے محفوظ رکھے، اور اگر ہو سکے تو صدقہ اور خیرات بھی ضرور دیجیے۔ لہٰذا اگر آپ دولت مند ہونا چاہتے ہیں یا برے وقت کے بارے میں پہلے ہی سے آگاہ ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعائیں کرنا چاہتے ہیں، اپنی مصیبت و پریشانی سے بچنے کی خاطر رب کی بارگاہ میں التجائیں کرنا چاہتے ہیں تو اپنے گھر میں کم سے کم 1 عدد مرغا ضرور پالیں۔ نمبر 2، بلی۔ حضرت کبشہ بنت کعب جو اس وقت ابن ابو قتادہ کے نکاح میں تھی، وہ کہتی ہیں کہ ابو قتادہ میرے پاس آئے تو میں نے ان کے لیے ایک برتن وضو کا پانی میں ڈالا، اتنے میں ایک بلی آ کر پینے لگی تو انہوں نے برتن کو اس کے لیے جھکا دیا تاکہ وہ آسانی کے ساتھ پی لے۔ حضرت کبشہ کہتی ہیں کہ ابو قتادہ نے مجھے دیکھا کہ میں ان کی طرف تعجب کی نگاہ سے دیکھ رہی ہوں تو انہوں نے کہا، بھتیجی کیا تم کو تعجب ہو رہا ہے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ بلی نجس نہیں ہے، یہ تو تمہارے پاس برابر آنے جانے والوں
या आने जाने वालियों में से है। प्यारे दोस्तों, इस रिवायत से साबित होता है कि बिल्ली का जूठा नापाक नहीं है, बशर्ते कि उसके मुंह पर कोई निजासत वगैरह ना लगी हो। इस हदीस में बिल्ली को घर के खादिम से भी तशबीह दी गई है, क्योंकि खादिमों की तरह इसका भी घरों में आना जाना बहुत ज्यादा रहता है। अगर इसे नजीसो नापाक करार दे दिया जाता तो घर वालों को बड़ी दुश्वारी पेश आती। इसी तरह हजरत आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा से भी एक रिवायत है कि एक औरत हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए हरीसा लेकर आती है, लेकिन उस दौरान हजरत आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा नमाज अदा कर रही होती हैं। लिहाजा वो खातून हरीसा आपके पास रख कर चली जाती हैं। नमाज के दौरान ही एक बिल्ली आती है और उस हरीसे को एक जगह से खाने लगती है। जब हजरत आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा नमाज पढ़कर फारिग होती हैं तो आप उसी जगह से हरीसा तनावुल करती हैं जहां से बिल्ली ने खाया था। उस वक्त आपने भी यही इरशाद फरमाया कि यकीनन बिल्ली हरगिज भी नजिस या नापाक नहीं होती, बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये तो घर में आने जाने वालियों में से है। प्यारे दोस्तों, बिल्ली के नजासत की जो नफी की गई है, इसका मतलब है कि बिल्ली का जूठा नापाक नहीं होता। मोहतरम नाजरीन, इस्लामी तालीमात के पेश नज़र मालूम होता है कि बिल्ली एक निहायत ही खूबसूरत और घरों में पाले जाने वाले जानवर है। यहाँ तक के कहा जाता है कि इंसान के अशरफुल मखलूक़ात होने के बावजूद इंसान जो भी दुआ करता है तो वो सीधी अल्लाह तबारक व तआला के पास नहीं जाती, बल्कि किसी न किसी आसमान पर जाकर रुक जाती है। लेकिन बिल्लियों के बारे में ये बात कही जाती है कि उनकी दुआ किसी भी आसमान पर नहीं रुकती, बल्कि सीधा अल्लाह तबारक व तआला के पास जाती है। और इसी तरह से बिल्ली की बद्दुआ भी किसी आसमान पर जाकर नहीं रुकती और सीधा अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ पहुँच जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि कभी भी बिल्लियों की बद्दुआ का सबब नहीं बनना चाहिए, क्योंकि जब बिल्ली किसी को बद्दुआ देती है तो उसकी बर्बादी यकीनी है। यकीनन आपने भी ये बात सुनी होगी कि बिल्ली जिस घर में बच्चे देती है या जिस घर में रहती है और खाती पीती है तो वहाँ पर रिस्क की फरावानी हो जाती है। लिहाजा अगर आप भी ये चाहते हैं कि आपके घर में अल्लाह तबारक व तआला की रहमतें बरकतें नाजिल हों तो अपने घर में आने जाने वाली बिल्लियों से मोहब्बत किया करें, और अगर हो सके तो उनके खाने पीने के लिए कुछ सामान जरूर रख दिया करें। नंबर 3, सब्ज तोता। बुजुर्गों का कहना है कि हरा रंग इस्लाम की अक्कासी करता है और हरे रंग में बहुत ज्यादा बरकत भी होती है। लिहाजा हरे रंग के तोते में अल्लाह तबारक व तआला ने ये खासियत रखी है कि ये जिस घर में भी हो तो उस घर में किसी किस्म का काला जादू या सफली इल्म नहीं किया जा सकता। नंबर 4, बकरी। कुरान और हदीस दोनों में ही हमें बकरी का तस्करा मिलता है। ये भी मालूम होता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बकरी का दूध बड़े शौक से नोश फरमाया करते थे और बकरी का दूध का शुमार सुन्नत ग़िज़ाओं में होता है। बुजुर्गों का कहना है कि अल्लाह तबारक व तआला ने बकरी में बहुत ही ज्यादा बरकत रखी है। बकरी का दूध गाय के दूध से किसी कदर ज्यादा सेहत बख्श और फायदा मंद होता है। उसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 12 साल की उम्र के बाद 75% लोगों को गाय या भैंस का दूध हजम नहीं होता, यानी वो जो दूध पीते हैं तो हजम होने के बगैर ही जिस्म से बाहर निकल जाता है। जबकि बकरी के दूध में भैंस और गाय के दूध की बनिस्बत न सिर्फ बहुत ज्यादा ग़िज़ाइयत पाई जाती है, बल्कि एक 80 साल के बूढ़े को भी बकरी का दूध आसानी से हजम हो जाता है। जो शख्स भी ये सोचकर कि बकरी पालना मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, अपने घर में कम से कम एक बकरी रखता है तो बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि सवाल ही पैदा नहीं होता कि उस घर में कभी गुर्बत आ जाए या किसी किस्म की तंगदस्ती हो जाए। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने जाना कि कौन से 4 जानवर हैं जिनको घरों के अंदर पालना इंसानों के लिए बहुत ही ज्यादा नफा बख्श और फायदा मंद है। उनको पालने से घर में रिस्क की फरावानी और खुशहाली आती है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हमें नेकी की बात को सुनने, समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो हम आपसे इल्तिमास करते हैं कि आप हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि हमारी आने वाली और भी मजीद इस्लामी मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन वक्त के साथ आपको मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुँचा सकते हैं। अब हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन।